الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Selasa 11 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan 23 Januari 2024 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Abdul Rasid Nangyu. Dan dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Isa As-Segab dengan pembahasan fikih kitab matan Abu Suja. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada para jamaah agar berkenan mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikian harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قام الله ما دامت السماوات والأرض. ربي واجعلنا من الصالحين عليها. سووا صفوفكم فإن تثبت الصفوف تمام الصلاة. قل أعوذ برب الناس ربي أعوذ من همزات الشياطين. صلي فرض الظهر 4 ركعات مستقيم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. إياك نستعين. صراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر.
سبحان ربي سبحان سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الله أكبر وجبنا واهدني يا رب الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي العلي الله أكبر رب اغفرني وجبنا أحد الله أكبر سبحان ربي الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين هذا إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر وجبنا الله أكبر سبحان ربي العلي الله أكبر التحية السلام عليكم السلام عليكم إلا الله لا شريك اللهم إن عذاب القبر اللهم ثبت قلبي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم من استغفر الله منكم استغفر الله العظيم منكم استغفر الله استغفر الله العظيم منكم اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا اللهم انت السلام منك السلام واليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إله ربنا يا معبود سبحان الله 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 سبحان
Subhanallah, 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 subhanallah. سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين وعلى كل حال بنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين اللهم نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك بعبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم إنا نسألك الجنة وما قربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه النبي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين يا الله آمين رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستجب دعانا يا الله يا رحمن يا رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salat wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha amardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang diturunkan oleh Allah dari kebaikan diberikan oleh Allah kepada kita, terutama kita masih berada di pertengahan bulan Rajabul Ashab. Mudah-mudahan ampunan Allah diberikan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan tentang fasal wa nisabuz zuru wa thimar, tentang zakat tanaman. Kalau kita punya sawah, maka padi yang hasil ini kalau sudah 1 tahun maka dikeluarkan zakatnya. Wadzuru, jadi makanan pokok, apapun yang jadikan makanan pokok maka harus dikeluarkan zakatnya. Ya contohnya yang jadi makanan pokok kita di Indonesia ini beras itulah, padi itu makanan pokok kita. Jadi yang punya sawah, nah masuk bulan Ramadan kalau 1 tahun, syaratnya 1 tahun, kita ngambil patokannya di bulan Ramadan lah, karena banyak uang ngeluarkan tuh di bulan Ramadan. Kemarin sudah kita jelaskan kenapa masyarakat kita terutama di Indonesia ngeluarkan zakat di bulan Ramadan, padahal tidak ada dalam kitab fikih itu ngeluarkan zakat syaratnya di bulan Ramadan. Syaratnya itu al-haul, 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun baru keluarkan zakatnya. Tapi yang dipilih wong banyak bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu ada mudha'afatul amal, amal ibadah kita itu berkelipatan. Wong yang sholat wajib itu sampai 70 sampai 80 tergantung kehendak Allah, itu minimalnya besmi itu dapatnya. Wong yang ibadah sunnah pahalanya seperti ibadah wajib. Makanya sebab itulah banyak wong mengeluarkan di bulan Ramadan. Jangankan zakat, sedekah begami, tiap masjid itu ada makanan buka. Kalau itu di tempat kita nih, dimanapun musola banyak wong nak beramal karena pahalanya besar. Makanya kita ngambil patokan di bulan Ramadan. Jadi kalau petani atau yang punya sawah, kalau sudah sampai khamsa ausuk, 5 wasak. 5 wasak itu 825 kilo. Sebab 5 wasak itu sama baik 300 sok hitungannya. 1 sok itu 2 kilo 3/4. 1 sok itu 2 kilo 3/4. Jadi 300 sok dikali 2 kilo 75, 2 kilo 3/4. Berapa itu? 300 kali 2,75. Itu keluarnya 825 kilogram. Jadi kalau sudah panennya 800 kilo, 825 kilo, maka dia mengeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? 2,5%. Zakatnya itu 2,5%. Kalau dia dalam bulan Ramadan atau Sya'ban itu penghasilannya bukan 825 kilo, tapi 1000 kilo, 1 ton. Ngitungnya dari 1000 ton. Kalau dia 2000 ton, ngitungnya dari 2000 ton tadi, bukan ngitung 800 kilo lagi, naik lagi. Ini minimal kalau hasilnya 5 wasak 800 kilo, 825 kilo, maka mengeluarkan dari 825 kilo. Anak ini juga petani Ustaz, cuman panen anak tahun ini cuman 500 kilo, maka tidak wajib keluarkan zakat. Cuman 600 kilo, tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau sudah sampai 5 wasak, 5 wasak itu 825 kilo.
Apa itu artinya wasak? Wasak itu artinya berkumpul. Wasak itu artinya berkumpul. Dalam Al-Quran ada wal-laili wa ma wasak. Demi malam apabila telah berkumpul, gelapnya lah kumpul, cahaya gelapnya itu. Dalam ayat lain banyak juga dalam Al-Quran. Ada. Dalam ayat Al-Quran itu banyak menyebutkan tentang malam, demi malam. Kenapa? Karena kejahatan ini banyak pegawainya di malam. Kalau sudah malam bejo kalau, apalagi tengah malam bejo, maling ayam, medat rumah wong. Sampai dalam surah Al-Falaq itu, qul bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan gelap apabila telah menyelimuti kegelapannya. Malam yang dimaksud. Nah, jadi wasak ini apabila malam itu sudah berkumpul kegelapannya. Kalau sudah gelapnya, artinya tengah malam. Jadi wasak itu artinya berkumpul. Maksudnya ini kalau hasil panennya itulah berkumpul. Wahwa alpun wasitumi ritil bil irogi. Ini bukan hitungan kita ini, dengan hitungan dari Irak. Kalau kita pakai kiloan. Kiloannya itu 825 kilo. Baru wajib keluarkan zakat. Gimana cara hitungnya itu? Keluarkan zakatnya bukan 25, bukan 2,5%, salah kita 2,5%. Kalau tanamannya atau ladangnya atau sawahnya disiram dengan air hujan alias gratis, air hujan yang nyiramnya, maka zakatnya itu 1/10. 1/10 zakatnya itu. Jadi zakatnya kenapa? Karena air hujannya tidak pakai ongkos, siramannya itu tidak pakai ongkos. Tidak pakai ongkos lagi, nanam batang sudah nunggu hujan nyiramnya, tidak pakai ongkos lagi. Maka keluarkan zakatnya 1/10. Kalau nyiraminya pakai ongkos, pakai sapi atau pakai apa dia mesin, alat atau muat aliran-aliran, pakai ongkos lagi. Maka dia tidak 1/10, 1/5. 5% dia mengeluarkan zakatnya. Jadi kali ke misalnya 1 ton 1000 kilo. 1000 kilo penghasilannya. Maka dia keluarkan zakatnya cuman 1/5 dari 1000. Berapa 1/5 dari 1000? 5 kilo. Cuman 5 kilo nyagoi 995 kilo mengeluarkan zakatnya. Kalau dia cuman 1 ton penghasilannya 10%, 10 kilo. Begitu ya benar 5 kilo, 50 kilo 50 kilo, 5%-nya. 50 kilo bukan 5 kilo. Kalau dia 10%, 100 kilo cuman zakatnya. Nah, jadi zakat macam itu cara mengeluarkan zakat. Jadi kalau dikeluarkan, kalau ongkos penyiramannya itu gratis, maka zakatnya ini tadi 10%. Kalau tidak disirami pakai gratis, maka zakat yang tadi itu nisful usyur atau 5% dari penghasilan yang kita keluarkan tadi itu. Kalau setengah-setengah, misalnya setahun baru panen, 5 bulan gratis musim hujan Ustaz, 5 bulan 6 bulan itu gratis musim hujan, sehingga mulai hujan. Jadi tidak payah lagi, tidak begawi kami. 6 bulan dari situ siramnya lagi, tapi pakai alat, pakai duit lagi, pakai ongkos. Maka dia mengeluarkan salah searba usyur, 7,5%. 7,5%. Separuh dari 10, 5. Separuh dari 5, 2,5. Tambahkan, itulah hasilnya. Jadi separuh-separuh ngembeknya. Nah, ini cara mengeluarkan zakat tanaman, sawah, atau yang semisalnya yang jadi makanan pokok. Kalau bukan makanan pokok, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Wa tuqawwamu urudu tijaro inda akhiril haul. Sekarang tijaro, perdagangan. Nah, ini yang banyak kita. Kita ini berdagang. Dan berdagang itu bagus, asal ada niatnya yang baik. Jangan nipu.
Jangan curang, jangan sumpah palsu, jangan dagangkan barang-barang yang haram. Dagangkanlah barang-barang yang bagus. Dan Nabi itu pedagang. Nabi Muhammad kan pedagang juga. Dalam hadis kan disebutkan at-tajirus soduq al-amin yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada wassolihin. Pedagang soduq, sodik, jujur, amin, amanat, tidak curang, apalagi sama pelanggan, baik, bagus, layani dengan baik. Kan jenis-jenis pembeli itu macam-macam. Minta baju itu, buka lah sago ini, tak jadi meli. Ngelepit lah yang jual tadi itu. Ya kalau siko, kalau 10 barang yang dibuka tadi itu, dia harus sabar, tak boleh marah. Meli dak ini, marah pula tak boleh. Dia harus nerima. Sampai dalam istilah apa dia? Pembeli itu adalah raja. Yang mana yang dia tunjuk tu terserah dia nak beli atau tidak. Bahkan kalau sudah dibungkus, masih di dalam toko, boleh dia tak jadi. Ya, boleh dia batalkan walaupun tanpa sebab. Kalau sebab ada aibnya, bajunya, kancingnya lepas atau apa, itu lebih boleh lagi, lebih harus diterima. Tanpa sebab dia beli baju misalnya, bajunya hilang di rumah, akhirnya sudah dibungkus, masih di toko, telepon bininya, di mana pak? Di toko ini, baju yang tadi itu ketemu. Karena kan disebabkan, baliknya, terimalah. Man akola nadman akolallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menerima wong yang gagal beli, yang balikkan, dia nerima tanpa sebab. Dak kata aib. Kenapa? Sayang be sama duitnya, eman-eman kata dia. Eman-eman sama duitnya, hemat-hemat sama duitnya. Lemaklah aku belikan sayur untuk wong rumah daripada aku beli baju. Duit inilah galo. Agalallahu dzunubahu yaumal qiyamah. Dosanya diampuni oleh Allah. Besarnya pedagang. Cuman itulah pedagang yang jujur, amanat, yang bagus, yang baik, yang taat kepada Allah. Sudah waktunya sholat, tinggalkan tokonya. Jangan nipu. Rasulullah SAW galak keliling pasar. Karena Nabi itu manusia, bukan malaikat. Orang kafir nengok Nabi keliling pasar, malihadar Rasul yakuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Mada ini Nabi pacak makan makanan. Yo Nabi manusia, makan. Kita manusia, makan, minum. Tidak makan, tidak minum, mati kita. Wa yamshuna fil aswaq, dia berjalan di pasar. Kami tidak nerima, Nabi itu harusnya malaikat, jangan manusia. Ya tidak bisa. Jadi Rasulullah masuk nyingok tumpukan gandum ke toko gandum. Tahu-tahu dimasukkan tangan oleh Nabi. Yang di pucuknya bagus, yang di bawahnya basah. Untuk nipu wong. Ketahuan sama Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, malihada, kenapa ini? Ngapa pucuknya bagus, bawahnya basah? Iya katanya, ya Rasulullah, kata pedagangnya, tadi itu hujan, genteng kami ini bocor. Kenalah di gandum ini. Kakek pedagang, pembeli-pembeli ngelihat itu, dah jadi beli katanya. Makanya aku ambil taktik ide katanya. Yang bagus aku pucuk ke, yang buruk aku bawa ke. Jadi wong nyingok tu minat. Nah, ini kata Rasulullah SAW, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang nipu umat Islam, kaum muslimin, pembeli-pembeli itu kena tipu, bukan golongan dan bukan ajaran aku, dan tidak dikumpulkan kelak di hari kiamat bersamaku. Makanya jadilah kita pedagang yang jujur. Jadi sebelum kita menceritakan bab ini, pedagang itu yang dianggap dianggap mengeluarkan zakat di akhir haul, dekat bulan Ramadan. Mulai sekarang ini totali berapa sudah laku yang ada di rekening kita, duit dagang gitu. Di rekening ada 100 juta Ustaz. Duit ini dari hasil toko ini. Kemudian wong yang ngembek-ngembek barang yang belum bayar ini, berapa nota-notanya? Hitung nota-notanya. 100 juta juga lah, 200. Seluruh barang yang dijual ini dihitung. Jualan apa? Gampang belah, jualan sarung misalnya. Jualan sarung ini duitnya kalau dijadikan duit, kalau laku, sikok sarung tu 100.000 harganya Ustaz. Ini duitnya ada 50 juta. Jualan apa dia lagi? Jualan kopiah. Kopiah ini dihitung. Ada 25 juta. Jualan apa lagi? Jualan celana. Celana dihitung 25 juta. 100 seluruhnya. Jadi barang ini 100. Yang dijual baik, tokonya dah usah dihitung. Ini lemari, dah usah dihitung. Kan ini dah jual lemari ya. Telepon ini dah usahlah dihitung. Akulah beli mobil Ustaz Siko, dah usahlah dihitung. Yang sudah beli dah usah dihitung. Rumahnya dah usah dihitung. Yang dijual baik. Jadi 100 barang dagangan seluruhnya
Yang dihitung tuh harga jual, bukan harga modal. Sarung modalnya 75, jangan hitung 75-nya. Harga jualnya berapa? Kami jual ini Ustaz pasarannya 100, dihitungnya 100. Modal sama untung. Ya enggak, modal sama untung. Jangan kita murahkan ngitungnya. Modal sama untung yang standar be. 100.000, 100, 300. Ini udah di total seluruhnya, duit yang ada di rekening yang laku tadi itu, yang kemarin-kemarin berputar kan duit ini kan. Jadi 300 berarti zakatnya. Sudah dihitung, ngitungnya kapan? Pada haul. Kemarin sudah kita jelaskan, kita ini banyak ngeluarkan di bulan Ramadan nih. Pada Ramadan lah kita katakan haulnya di Ramadan, biar gampang mencontohkannya. 300, 2,5% dari 300, 75 juta, 7 juta setengah. Zakatnya cuma 7.500.000. Mbak duit 7.500.000. Kita baca niat. Inama lama lebih niat kan? Nawaitu, saya niat an uhrija zakat mali fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat dagang aku, zakat tijaro dagang aku karena Allah Ta'ala. Nah, ini cara mengeluarkan zakat tijaro yang berdagang yang macam ini. Setelah ditotal, modal aku ini cuma 50 juta Ustaz. Wong baru aku ini Ustaz. 50 juta itu sudah kena nisab belum? Nisabnya tijaro itu 84 gram. Berapa emas 1 gramnya? Taruhlah sekarang ini emas 1 gramnya 1 juta, berarti nisabnya itu 84 juta. Modal aku 50 juta, kan tidak kena nisab kan? Berputar, jadi 100 juta setelah setahun. Inilah yang namanya berdagang. Modal kecil, akhir tahun jadi banyak, untung berarti. Jadi dia keluarin zakat. Kenapa? Bukan artinya modalnya 50 juta itu tidak kena zakat, iyo, tapi di akhir haul jadi banyak duitnya. Modalnya 100 juta. 100 juta lah nisab modalnya. Berbisnis. Ya maklum lah, tiap hari bininya nak ke mall, nak makan lemak, ujung-ujung tas total jadi 50 juta. Rugi tokonya ni tadi. Tidak kena zakat. Walaupun pertamanya kena zakat, walaupun modal pertamanya itu sudah nisab 100 juta. Jadi yang dianggap di akhir. Misal dia punya modal 100 juta di awal, belinya barang, untung tiap bulan untung jadi 200 juta, setengah tahun baru 200 juta. Pas di akhir pasangan sepi, dak lakuan modal jadi 50 juta duit yang tadi, tidak kena zakat. Padahal di sini udah besar duitnya, ngecik lagi. Nah jadi yang dianggap berapa jumlah duit dan berapa yang dikeluarkan zakat di akhir haul. Di akhir haul itulah yang dianggap. Nah itu cara mengeluarkan zakat tijaro. Wa tuqawwam urudut tijaro inda akhiril haul. Tuqawwam dijadikan kimah, bahasa kitonya di total. Barang dagangan yang didagang di toko itu jualan apa gitu nih. Aku ini Ustaz jualan keramik, hitung berapa duitnya seluruhnya. Barang dagangan tadi itu, ya barang dagangan hitung. Aku ini jualan baju, hitung berapa seluruhnya itu. Ustaz, baju nih ngutang galau. Nah masuk hitungan. Kan ngembek kan ngutang dulu kan. Datang ke Tanah Abang sana ke Jakarta, datang ngembek barang di mana? 100 juta. Ini duit uang galau Ustaz belum bayar, masuk hitungan kita. Masuk hitungan kita. Kenapa? Karena dia jadi putaran duit kita. Disinilah kita dapat hasilnya. Jadi tuqawwam dijadikan kimah supaya kita tahu apakah sampai ke nisabnya atau tidak duitnya. Tadi cara ngitungnya. Jualannya yang gampang-gampang baik kita contohkan sarung, ada kopiah, baju koko, 3 kok yang dia jual tuh. Sarung berapa? Kalau laku ini jadi berapa duitnya? Baju koko berapa kalau jadi duitnya? Kopiah berapa? Hitung semuanya. Yang sudah laku selama ini dagangan anak berapa? Yang sudah dibeli ke barang nggak usah dihitung. Punya duit kemarin tuh 1 miliar Ustaz. Aku nyingok Innova 800 juta, aku beli ke Innova sih kok. Nggak usah dihitung. Jadi 200 juta yang dihitung. Makanya ada wong yang nakal. Ada yang galak nakal ini, tapi Allah Maha tahu, jangan main-main gitu. Duit aku di akhir haul 1 miliar. Berapa zakatnya 1 miliar? 2,5%-nya, 25 juta in Meksiko.
Jangan main-main. Meksiko zakatnya 1 M tuh mulai bergaruk dia. Ya Allah, langkah besarnya Ustaz. Meksiko ini second tapi 25 juta. Ku belanjo ke Ustaz, pagak-pagakin ku belanjokan. Belanjokan 500, beli kenyo tanah. Tinggal 100 juta. Zakatnya berapa? 100 juta. Cara ngakalnya, tapi ini cara yang tidak benar. Allah Maha tahu. Jangan ngajari, nah Ustaz ngajari, bukan ngajari. Jangan mainkan dalam bab ini, dirubuk oleh Allah bisnisan kita. Jangan main-main di bab ini. Isi hati apa yang kendak kita ni tahu. Manusia mungkin tidak tahu, tapi kalau Allah Maha tahu. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali banyak nyebutkan bab ini, masalah ini. Jangan kamu nipu daya masalah zakat ini. Sebab yang kamu tipu itu Allah. Kaget kamu dibalik ke oleh Allah. Keluar ke zakat 25 juta. Kaget digentil lebih banyak. Bab Allah berjanji, Rasulullah berjanji dalam hadisnya, mana kosomalun min sodakotin bal yasdad. Tak bakalan habis duit yang dikeluarkan. Ada. Dikeluarkan zakat tak bakalan habis, tak bakalan hilang. Mahalaka malun bibarin wala bahrin illa min adami zakah. Tidak hancur, rusak di bumi maupun di lautan harta kecuali sebab utamanya periksa. Tidak benar metukan zakat. Kata ulamanya, kalau rakyat Indonesia ni benar metukan zakatnya, tak katik fakir miskin di Indonesia ni. Duit wong kita ni triliunan, metukan zakatnya duit ribuan buruk. Kapan gayonya? Duit kita ni di negara kita ni triliunan, tapi masih baik. Datang wong juk berapa 1000, belum kelar rumahnya lah habis, beli es capeknya, ongkosnya lebih banyak. Nah, jadi benar-benar kita mengeluarkan zakat. Kalau bab zakat jangan kita mainkan. Ini duitnya ini bisa menghancurkan duit yang lain. Kita mengeluarkan duit 2,5 juta. Yang selamat dari duit kita berapa? 90 juta lebih. Yang kita selamat 97,5. Selamat terjaga. Kekatkan ongkos nyagoi duit ini. Yang nyagoinya siapa? Malaikat. Allah yang nyagoinya. Aman duit kita. Tidak bakalan kebakaran. Rumah yang dikeluarkan zakat benar tidak bakalan hancur. Nah, itu menjadi patokan bagi kita. Jangan kita takut mengeluarkan zakat. Ingatlah bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqawwam urudut tijarah inda akhiril hauli. Bimasturiyat bihi. Dihitung dengan apa yang dia beli, modalnya. Modal makai apa? Duit. Hitungnya makai duit. Jadikan duit barang dagangan. Modal 50 juta misalnya. Hitungnya pakai duit juga. Aku mayar tadi itu pakai dolar, Ustaz. Malumlah aku ke Singapura, mayarnya pakai dolar, modal aku dolar. Hitungnya pakai dolar juga. Ya lebih kurang tipis. Beli ini pakai emas misalnya. Dah ada lagi wong nerima emas. Paling tidak tukar ke dulu emas, bayar pakai duit. Itu wong bogala. Jadi kebanyakan kita di kalangan kita ni barang dagangan itu modalnya pakai duit belinya. Maka hitungnya juga jadi duit. Mana ngitungnya pakai duit? Di total kalau laku berapa? Bukan di total modalnya, tapi di total modal sama untungnya. Nilai jualnya berapa? Kan beli sama jual kan beda harganya. Kita beli barang 75.000 contoh. Bakal kita jual 100 minimal, 80, 90. Dah bakalan beli 75, jualnya berapa? 50. Dah bakalan galak orang jualan macam itu. Pastilah nak untung galak. Inilah yang namanya perdagangan. Muterkan duit untuk cari untung. Itulah yang namanya perdagangan. Kalau rugi bukan berdagang, bodoh gitu. Jadi pedagang-pedagang tu sekecil apa untung timbeknya, walaupun kecil tapi bergoyo. Dah ada orang jual modal, dah ada. Kecuali lolo dia. Modal 70, jualnya 70. Listrik kau tu nak dibayar, toko tu bukan gratis. Pelayan-pelayan pegawai ni nak diupah galo. Mobil datang ke sini, balik ke rumah tidak ngawak badan, nak ngawak bungkusan untuk anak bini. Kalau 70 tidak boleh duit gitu. Nah itu jadi modal kita tadi itu sama untungnya. Wa yukhraju min dzalika rub'ul usyur, mengeluarkan 2,5%. Jadi yang dikeluarkan 2,5%. 2,5% itu misal 100 juta, 2,5 juta. Itu namanya 2,5%. Bahasa fikihnya rubu' usyur. Rubu' 1/4 dari 1/10. 100 juta, 1/10-nya 10 juta. Bagi 4 dari 10, 2,5 juta, 2,5 juta, berarti 2,5 juta. Bahasa kita 2,5%.
Nah begini cara mengeluarkan zakat tijaro. Jadi kalau seandainya kita seorang pedagang, sebelum kita buka toko, kita tahu barang apa yang kita jual, barangnya ini halal apa tidak, barangnya ini najis apa tidak, barangnya ini haram apa tidak, barangnya ini bagus, barang ini yang dipakai oleh manusia bagus, apalagi sarana ibadah yang kita jual, minyak wangi, pakainya ke masjid, boleh pahala, boleh duit, boleh untung, boleh pahala pula. Sarana ibadah dia jual, boleh duit, atau dia jual mobil, atau jual apapun, yang penting barang itu halal. Yang tidak boleh jualan narkoba, cepat kayo, 3 kali putaran kayo, habisnya tuh gubunya cepet tangkap polisi. Taulah dewek gitu. Jadi itu yang diharamkan, menghancurkan diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keuntungan, memberikan kita berkah dalam harta kita, dijaga dari segala musibah, mara petaka, penyakit, dan diberkahi di bulan Rajab. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Ahmadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.